So the first question is, we see the Spirit and spiritual gift being given in some cases by laying on hands, and also a commandment not to lay hands quickly. Do we practice laying on hands in our church for some cases, at least for receiving the Holy Spirit and His gifts? If not, why we don't do that? ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം, we see the spirit and spiritual gifts being given in some cases by laying on hands, and also a commandment not to lay hands quickly. 1 അധ്യായം അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യമാണത്. 1 Timothy chapter 5 verse 22 is what mentioned over there. യാതൊരുത്തിന്റെ മേലും വേഗത്തിൽ കൈവെക്കരുത്. Do not lay hands upon anyone too hastily. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. There what is mentioned is in with respect to giving authority or responsibility to anybody in the church. ആ കൈവെക്കൽ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And that laying on of hands is mentioned in that respect. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, do we practice laying on hands in our churches for some cases, at least for receiving the Holy Spirit and His gifts? If not, why we do not do that? നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടത്. We do that in our churches. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മനിറവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാക്രമെന്റ് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ആത്മനിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രദർ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And especially in during some time, Brother Zach, in his meetings, brother used to call people forward and lay hands upon them to receive the Holy Spirit. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ? How do we know that we have the Holy Spirit? ഒരു പെന്തക്കോസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണല്ലേ, ആളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും. To a person who is coming from a Pentecostal background, what will be always in the back of his mind will be, if I only speak in tongues, then only it is a sign of being filled with the Holy Spirit. എഫേസ്യർ 1:17 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. Ephesians chapter 1:17 we read like this. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും. അപ്പം ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. So in Ephesians 1:17 it says like this: the Lord God Jesus, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും. So if we have received the Holy Spirit, the eyes of our heart will be opened. ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണു തുറന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. So the specialty of our eyes of the heart being opened is that when we read the word of God, we will start receiving revelations from it. നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1 Corinthians 2-ാം അധ്യായം chapter 2 അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. we read like this. സോറി, 1 കൊരിന്ത്യർ അല്ല, 2 കൊരിന്ത്യർ 2 Corinthians 2-ാം അധ്യായം 2 Corinthians chapter 2 2 3 chapter 3 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം 15-16 verse 15-16. മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മൂടുപട എന്നിവ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്നു. കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപട നീങ്ങിപ്പോകും. കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങി മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരെ നാം എല്ലാവരും ആത്മാവെന്ന കർത്താവിന് ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart.
But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. So when we are being filled with the Spirit, we start receiving revelations from the Word of God. അതുപോലെ എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. The same way we read in the book of Ephesians chapter 5 like this. അതിന്റെ 17 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്, verse 17 onwards. ബുദ്ധിഹീനരാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനകത്ത് ഉറപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം പിതാവിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവീൻ. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. ഈ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനം, സ്തുതി, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ. ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ട് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. So what we read here is the experience of a person who's been really filled by the Spirit. That is, initially his heart will be filled with psalms and hymns and spiritual songs, and from that it overflows to the outside. ഒരു സന്തോഷം, സ്തുതി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ ആത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും. So we'll be filled with joy and praise. We'll be having this type of spirit when we are being filled with the Spirit. നമുക്ക് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ തെറ്റിച്ച് കളയും. So if we have a wrong understanding of being of the anointing of the Holy Spirit, then we will be led astray. പ്രാഥമികമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Initially, the work which the Holy Spirit does in our life is the Holy Spirit starts giving freedom from sins in our life. That is deliverance from sin. ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. We read one thing which is in the book of Isaiah, the work which is done by the Holy Spirit. 61-ാം അധ്യായം chapter 61. അതിന്റെ 2 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്, verse 2 onwards. യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസം പ്രസിദ്ധമാക്കും. ദുഃഖിതന്മാരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പാനും സിയോന്റെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീരിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ട മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടിയും കൊടുപ്പാൻ അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. To proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourns, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, and the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. അപ്പൊ ഇപ്പം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴും ഇതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിഷണ്ട മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും. So this is what the Holy Spirit does when the Holy Spirit comes to our life. And the last thing mentioned over there is the mantle of praise instead of a spirit of fainting. എഫേസ്യർ 5-ൽ നമ്മളതാ വായിച്ചത്, എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവീൻ. That is what we read in Ephesians chapter 5 also, to always give thanks for all things. കാരണം ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോഴേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. We can do this only if the Holy Spirit is dwelling within us. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാഹ്യമായ ചില അടയാളങ്ങളല്ല, ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ നിറയപ്പെടുകയും സ്തോത്രവും സ്തുതിയുടെ ആത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. So it is not by external signs that we evaluate whether we are filled with the Holy Spirit, but it is by
evaluating our inner life, whether we are having a spirit of praise and joy, and do we have hymns and spiritual songs, and are we filled with joy in our heart? That is how we understand. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Can go to the second question. Second question, I want to be a blessing to the church and fulfill God's will for my life. What should I do? ഗലാത്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ഗലാത്യലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാം. Let us turn to Galatians, I think it's chapter 3. 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ. Galatians chapter 3 verse 14, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നാൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. The blessing which was given to Abraham was that I will bless you, and through you all the nations of the earth will be blessed. അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ. That is what mentioned over here, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. നമ്മൾ 1 Corinthians 12 അതാ വായിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാവാണ് ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ ചെയ്യുന്നത്. That is what we read in 1 Corinthians chapter 12, that the Holy Spirit is the one who is doing this work in our life. നമ്മള് ആത്മാവാൽ നിറയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. If we are being filled by the Spirit, we will be a blessing to other people. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Bible speaks about being hospitable and generous. How do we decide how much to serve? If we decide depending on our body's weakness or ability, are we allowing our flesh to control us? ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അടിസ്ഥാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The basic thing which determines all this is that whether the Holy Spirit is leading us or not. നമ്മളോട് പുതിയത്തിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിപ്പീൻ, ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പിറുപിറുപ്പ് കൂടാതെ അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിപ്പീൻ. ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവാണ്. In one place it says, like, without grumbling or murmuring, do all things, and it is the Holy Spirit who equips us to do all this. ഞാൻ പണ്ട് ഖത്തർ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രൂപാന്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I have not told this to Qatar church. In my local church here, one sister who was transformed, she was telling like this, you all should come to my house. I want to give food to all of you, and you all should regularly come to the church. Come to my house. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്ന സഹോദരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു രൂപാന്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ശിശുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിഥികൾ വരുന്നത്. That sister was not like that, who never wanted to be hospitable or receive people. But once she was transformed, now she is full of joy and is inviting people or the church members to come to the house. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദാമിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് ഈ ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്. As I told earlier, the thing which changed Adam was this spirit, while God breathing into his nostrils. അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ നിറവാണ് ഈ തലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. So in the same way, it is the fullness of the Holy Spirit who will guide us in all these areas. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും തരും. കാരണം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുമ്പം അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ആത്മാവ് തന്നെയായിരിക്കും. And when we listen to the voice of the Holy Spirit and obey, the Holy Spirit
himself will lead us, to what extent we should do things. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yeah. Next question. Can you share one example of how we experience true fellowship with another person or family in the body of Christ? Can any type of interaction between two people be called fellowship? നമ്മൾ 1 യോഹന്നാൻ 1 വായിച്ചു. അവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമാണ്. We read in 1 John about the apostle telling like this, our fellowship is with the Father and the Son. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. In Colossians we read like this. 2-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. Chapter 2. 6-ാം വാക്യം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ. അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീയവർദ്ധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു ഇരിപ്പീൻ. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, having been firmly rooted and now being built up in him. അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ആദ്യം പറയുന്ന ആകയാൽ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ. It says that, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. നമ്മളും ആത്മീയമായിട്ട് വളരും തോറുമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. As we ourselves grow spiritually, this fellowship, the level of fellowship also increases. നമ്മൾ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിച്ചു വരും തോറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിച്ചു വരും. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആശ്ചര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല, ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്. വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുകയും വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആരിലും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടും. So as our fellowship with the Lord increases, in the same way, that much level of fellowship will increase with our brothers and sisters. Okay, it is not that we should always see physically the person for fellowship to increase. How does our fellowship with the Lord increase? It is in the spirit. In the spirit, when our fellowship with the Lord increases, in the same way in our spirit the fellowship can increase. As he is in the light, so we should walk in the light. If we are walking in the light and another person is walking in the light, then our fellowship will increase with each other. And if one is in the darkness, the other is in the light, there will be no increase in fellowship. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 1 യോഹന്നാൻ 1:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. 1 John chapter 1 verse 7, it says that if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses from all sin. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവുമായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വർദ്ധിക്കും വരുത്തോറും നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുള്ള വിളിച്ചു വരുന്ന തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയില്ല. So as we read there, as our fellowship in the light, it increases, it gives a deliverance from the sins that we have in our life. And when two brothers walk like that, they will have fellowship. The fellowship will only be between two people who are walking in the light, and there will be no fellowship between people who is walking in, one is walking in light and the other is walking in darkness. Okay, അടുത്ത question. Yeah, next question. Regarding 2 Timothy chapter 2 verse 15, I have a doubt. Sometimes out of love and concern, I may share a truth or correction with a brother or a family member for their betterment. Even though I say it with a sincere heart and according to God's word, afterward I feel very uneasy and regretful. Thoughts like, what will they think about me? Or will they stop loving me because I spoke like this? Keep troubling my mind. I know that if we speak the truth in love for someone's good,
we should not carry regret afterward. But practically, I still struggle with these feelings. How can I overcome this fear and regret while still remaining truthful and faithful to God's word? നമ്മളെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നവരാണ്. We നമ്മുടെ are ഒരു people ഇഷ്ടമുണ്ട്, who നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, ദൈവ ഇഷ്ടമുണ്ട്. we are people who are growing spiritually, and there is a will which we have, our own will, and there is a will of God. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പോലും ഭർത്താക്കന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാരെ തിരുത്തേണ്ടി വരും. We know in our family life itself, as a husband, there will be a need to correct the partner, our wife. നമ്മുടെ ജഡം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ജഡം നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And if we have done that, we know that our flesh will keep on condemning us. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നടപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. But we are walking by the faith according to the word of God. നമ്മൾ സർശ്വാദിക്കിന്റെ വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലും തുറന്ന ശാസന നല്ലത്. And in Proverbs we read like this, that it is better open rebuke than concealed love. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ സാത്താൻ നമ്മളെ അക്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So when we start doing like that, Satan starts accusing us. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുമ്പം സാത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മൾ അതിന് ചെവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But if we are obeying the word of God, we need not give our ear to Satan even if he is accusing us. നമുക്കറിയാം, സെക്രിയ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സാത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സെക്രിയ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ. We know about this instance where Satan is standing there to accuse the person in Zechariah chapter 3. 3-ന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങളാണ്. Zechariah chapter 3, 1, 2 and 3. എന്നാൽ അവൻ എനിക്ക് മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ യഹോവയുടെ ദൂതന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും സാത്താൻ അവനെ കുറ്റം ചുമന്ന് അവന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും കാണിച്ചു തന്നു. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. പക്ഷേ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തില് യഹോവ സാത്താനോട്, സാത്താനെ യഹോവ നിന്നെ ഫൽസിക്കുന്നു, യെരൂശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവ നിന്നെ ഫൽസിക്കുന്നു, ഇവൻ തീർന്നു വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. But in verse 2, it says, the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. Indeed, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this a brand plucked from the fire? അപ്പം എപ്പോഴും സാത്താൻ അപവാദി എന്നാ പറയുന്നത്. We know that Satan is an accuser, always condemning. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Even though we do good or we do bad, he keeps on accusing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാത്താന്റെ ആ കുറ്റാരോപണത്തിന് ചെവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So there is no need for us to give a ear to that accusation which he is accusing against us. എബ്രാഹിം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവന്റെ മുമ്പിൽ സകലവും നഗ്നവും മലർന്നുമായിട്ട് കിടക്കുന്നു, അവനുമായിട്ട് അത്രേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത്. In Hebrews we read like this, that everything lies open and bare before his eyes, with whom we have to do. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറ്റാരോപണത്തിന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് നയിക്കത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് Lord will never lead us to a spirit of accusation or condemnation. എപ്പോഴും ഈ അക്യൂസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അപവാദം സാത്താനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. Always this accusation or condemning spirit that comes from the Satan. ഒരിക്കലും സാക് ബ്രദർ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. I have heard about one dream which Zach brother dreamed, which he shared. ഉറക്കത്തില് അന്ന് നടന്നൊരു മീറ്റിംഗിൽ ബ്രദർ സംസാരിച്ചതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഹോദരനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. And Satan was starting to accuse Zach brother regarding a message which brother spoke that day. വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പം കർത്താവ് ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു, ആരാ പറയുന്നത് നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. And brother was so discouraged and he was sitting, and the Lord told to brother Zach, just turn and see who is telling this to you. ബ്രദർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം സാത്താനെയാ കാണുന്നത്. And while brother turned, brother saw Satan.
ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ. This is the dream which Brother Zach had. അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ. നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം പറയുന്നതാണ്, പക്ഷേ ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മളെ അക്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. So when we think that it is God who is accusing us, but it is not God. God will never accuse us. യിരെമ്യാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ബാലനാണെന്ന് പറയരുത്, നീ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് അങ്ങനെ അവരോട് പറയുക. The Lord told Jeremiah that do not tell that you are a youth, listen to me and speak to the word and go where I am commanding you to go. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ 7ാമത്തെ വാക്യമാണ്, യഹോവ എന്നെ അരുളി ചെയ്ത്, ഞാൻ ബാലൻ നീ പറയരുത്, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന എവരുടെ അടുക്കൽ നീ പോവുകയും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും വേണം. Jeremiah chapter 1 verse 7, but the Lord said to me, do not say I am a youth. You go everywhere where I send you, and all that I command you, you shall speak. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാളെന്നുള്ളതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് പറയുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിടുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശയിലോട്ടോ ഭയത്തിലോട്ടോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So being a responsible person, if God has told us to say some specific things, we need to speak those things, and then the rest of the thing, give it to the Lord. We need not go into a spirit of condemnation or accusation. Okay. Next question. Next question. Is it wrong to miss a meeting in order to prioritize marriage relationship or family time, especially in the midst of heavy demands of daily life like busy schedules and raising children? If it is not wrong, how to overcome the guilt felt when a meeting is missed? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാവാണ് നമ്മളെ നടത്തേണ്ടത്. Even in these things, it is the Spirit that should lead us. അവിടെ സാത്താനോ ജഡമോ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. We should not allow Satan or flesh to accuse us. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കണ്ട് കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ല. Due to some special circumstance, we were not able to attend a meeting. The Lord is not going to accuse us because of that thing. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ അക്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം തരും. So in such situations, it's not only that the Lord will not accuse us, but the Lord also will give freedom in that area. 2 Corinthians 2 നമ്മൾ വായിച്ചു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. In 2 Corinthians chapter 2, we read like this, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ളിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ചെവി കൊടുക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, and the Lord gives us, direction or leads us from within. So we never need to give our ear for accusation or condemnation. നമ്മളൊരു പഴയൊരു പാട്ടുണ്ട്, ദൃഷ്ടി എന്റെ മേൽ വെച്ച് ഇഷ്ടമായി നോക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. There is an old song which says like this, thanks be to God who keeps his eye on me and looks on me with favor. ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളെ വേറൊരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ക്രിയ ഒഞ്ഞ എന്നാകിലും കുറ്റം നോക്കുന്നില്ല താൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാ വേറെ. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ക്രിയ ഒഞ്ഞ എന്നാകിലും കുറ്റം നോക്കുന്നില്ല താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് തിരിയാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Okay, the small children, whatever they say, we don't understand what they are saying, but being a parent, we are so
lovingly we love to listen to them. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ഒരു പഴയ ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരെ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു വടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. Which means our God is not a God who is standing with a cane as a headmaster in an old school. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, അത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് വരാം. കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നടക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So in some special circumstance, we have to take a decision, and we took that decision, but we were wrong. But what does the Lord expect from us? We have to immediately come to the Lord and tell Lord, I was wrong, and we have to repent and come back to the Lord. That is what the Lord is expecting, to come to a freedom in all these areas. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Next question. When raising children who are going to enter teenage years soon, what are some godly values we should focus on? And what are some ways to teach them these values? We have heard many parents in our churches share that prayer is the only way to help our children to follow the Lord. If that is the case, how much efforts must we still put into discipline our children or to set strict boundaries for them? Should it reduce as the children grow older or after they are born again? കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തില് പ്രാഥമികമായിട്ട് സാഗ്ബർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരോട് വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അനുസരണം, രണ്ടാമത്തെ ഒരിക്കലും ഫൂഷ്ക് പറയരുത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ബ്രദർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ. So in relation to children, there are mainly 2 things which I've heard Brother Zach has put forward in relation to a children. One thing is that they should be obeying, or they should be obedient, and the second thing is that they should never tell lie. എഫെസ്യർ 2 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു. അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. Ephesians chapter 2 verse 2, we read like this: in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air of the spirit that is now working in the sons of disobedience. അനുസരണക്കേടിലെ മത്സരത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണണം. Disobedience or rebellious attitude, that we should take very seriously. അതിന്റെ പിമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിലെ അല്ലെ സാത്താന്റെ ആത്മാവാണ്. So the spirit which is behind rebellion or disobedience is the satanic spirit. ആ ഒരു കാര്യം ബാല്യത്തിലെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. So that thing we have to be very careful, that we should train them from a very young age. നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ നോ എന്ന് തന്നെ പറയണം. Where we have to say no, we have to say no. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, we have heard many parents in our churches share that prayer is the only way to help our children to follow the Lord. only way എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ കർത്താവ് ദൈവം ഏലിയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവൻ തന്റെ മക്കളെ ശാസിച്ച് അമർത്തായികൊണ്ട്. അപ്പം ഏലിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ശാസിച്ച് അമർത്തിയില്ല. അപ്പം പ്രാർത്ഥന മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു. So we cannot say that prayer is the only way. It's not prayer, but we know that the Lord told Eli that prayer, but also we should discipline and keep children under control. Eli, he prayed but did not keep children under control. കൊലോസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 12-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. കൊലോസ്യർ 4:12 ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവികത സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു.
Colossians chapter 4 verse 12, Epaphras, who is one of your number, a bond slave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers. അപ്പം അവിടെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും പോരാടുന്നു. അപ്പം അതൊരാവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. So it says that laboring always earnestly for you in his prayers. Definitely that is one thing, we have to labor in our prayer. അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ prayer is the only way എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതോട് കൂടെ തന്നെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. So as said in that question, prayer is the only way. That is not right. Prayer should be there, but along with that there should be reproof, rebuke and discipline also. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. We read like this in the word of God, train up a child in the way he should go. അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട്. So in that there is prayer and also training. അപ്പം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുഞ്ഞിനൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചായ്വ് ദോഷത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ വഴിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിരന്തരമായ ടീച്ചിങ് അവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം. So for children, when they are young, they do not know in which things they should involve and which things they should not involve in. Therefore, we should give a clarity in them and train them in these things. അടുത്തതായിട്ട്, how much efforts must be still put into discipline our children or to set strict boundaries for them? Should it reduce as the children grow older or after they are born again? നമുക്കറിയാം, പഴയ നിമിത്തി കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാല്യം മുതല് അപ്പനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അകത്ത് വരുമ്പോഴും പുറത്തു വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. You know, in the Old Testament, we can see it is from a very young age, especially to fathers, it is told that, you know, when you sit down, when you wake up, when you lie down, or when you walk, in all times, you should instruct them in the way of the Lord. അവര് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ നമ്മൾ അവരെ ആ നിലയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും, ഇപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഈ ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരെയാണ്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാക്യമുണ്ട്, പ്രത്യാശയുള്ളിടത്തോളം നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I used to think like this, that there is a certain age until, you know, we should discipline a child. But in the word of God, in the book of Proverbs, it says like this, discipline him as long as there is hope. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ശരിയായിരിക്കും തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ വഴി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത പ്രായം എത്തുമ്പം, പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടയക്കാൻ പറ്റും. ആ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടയച്ചാൽ ഒരു വഴി തെറ്റിപ്പോകും. So even though there is a limit of age, but if we do that from the very young age, if we start training them, then when they reach a level of understanding, we can leave them free. If we are not training them, then they will be out of control. Yeah, next question. In Matthew 12:36, we are reminded that we will have to give account for every careless word we speak. In our daily life at home, especially during stress, anger, or casual conversation, how can we practically live mindfully and be careful with our words so that we can apply this verse sincerely in our family life? ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമാണ്. 37-ാം വാക്യത്തിൽ 12-37 പറയുന്നത്, നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരുവൻ തന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ താൻ ഭക്തനെ നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ. The word of God is very clear in Matthew chapter 12 verse 37 also. By your words you will be justified, and by your words you will be condemned. That is what Apostle James also say. If you are not controlling your tongue and thinks you are spiritual, your whole religion is worthless. എഫീസ് ലേഖനത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, in Ephesians also we read,
അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 5. അതിന്റെ 30-ാമത്തെ വാക്യം 29 മുതൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാത്തതാകാത്ത ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will be give grace to those who hear, and do not grieve the Holy Spirit of God. കൊലോസ്യലേഖനം 3-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 5, 6, 7 വാക്യങ്ങളിൽ, ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധന, അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പീൻ. ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണഘട്ടമല്ല വരുന്നു. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങൾ മുമ്പേ നടന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളും കോപം, ക്രോധം, ഈർഷ്യ, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം, ദുർഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളവീൻ. അന്യന്റെ ഭൂഷ്ക് പറയരുത്. Colossians chapter 3 verse 5 to 8. Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And in them also you once walked when you were living in them, but now you also put them all aside: anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth, and do not lie to one another. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും, ഒരു സ്ഥാനത്ത് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ, ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു, ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു, പുരുഷനായ ശേഷവും ശിശുവിനുള്ളത് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരും തോറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങും, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ. So when we are walking by listening to the voice of the Spirit, just like Apostle told, when I was a child, I thought like a child and I walked like a child, but when I became matured, I put away childish things. So in the same way, as we are growing day by day, listening to the voice of the Holy Spirit, then there will be maturity in our speech. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗത്ത്, in our daily life at home, especially during stress, anger or casual conversation. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മള് 5:16 വായിക്കുന്നേ, നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കാം. 5:16, 17, 18 വാക്യങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, it says, rejoice always, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, pray without ceasing, എല്ലാറ്റിലും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ, in everything give thanks. നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താല് ഈ പറഞ്ഞ ഈ നിരാശ, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. If we submit ourselves to the word of God, then we can easily overcome this thing called stress. ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഈ സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു സ്ഥാനമേ ഇല്ല. If the Holy Spirit is within us, if we are filled with the Holy Spirit, then there is no place for stress in our life. ആത്മാവിലുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ ഗലാത്യലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. അവിടെ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല. Galatians chapter 5 verse 22, we read like this: the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and there is no word called stress there. കൊലോസ്യലേഖനത്തിലും നമ്മള് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചല്ലോ, കൊലോസ്യർ 2:7 വാക്യത്തില്, അവന് വേരൂന്നിയും ആത്മീയവർദ്ധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചതുകൊണ്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു വിരിപ്പീൻ. In Colossians chapter 2 verse 7, we read like this: having been firmly rooted and now being built up in him, established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude.
അപ്പൊ നമ്മൾ സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാ പൊളിച്ചാൽ What does അന്നേരം it എന്താ വരുന്നത്? വാ പൊളിച്ചാൽ does നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം പോലെയാ. വാ പൊളിച്ചാൽ എന്താ വരുന്നത്? സ്തോത്രം. what does it mean when it says that overflowing with gratitude means what will come out as soon as we open our mouth, because we are filled with praise and thanks. When we open our mouth, it flows out. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കഴിയുന്ന വായ സംസാരിക്കുന്നത്. The Lord told that what is filled in our heart, when it filled and overflowing from our heart is what is filled in our what is overflowing from our mouth is what is filled in our heart. അതാ 1 Thessalonians 5:16-17 വായിച്ചേ. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. That is what we read in 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17 and 18, that give thanks in everything, rejoice always, and pray without ceasing. ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്. എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാനും ഇങ്ങനെ നിരാശനായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ These മുഖത്തേക്ക് are all real things, and I will tell my own experience. I had a habit of being always discouraged. എപ്പോഴും ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും. I was always, gloomy. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് അത് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കി തീർന്നു. But the fullness of the Holy Spirit, when it came, it transformed me. യെശയ്യാ 61 നമ്മൾ വായിച്ചത് സ്തുതി എന്ന മേലാട. മേലാട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ്. As we heard in Isaiah chapter 61, the mantle of praise, mantle we know, which is we are wearing as a coat. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്തുതിയുടെ ആത്മാവിലാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്, നിരാശയുടെ ആത്മാവിലല്ല. That means when a person is seeing us, he's always seeing us as a spirit of praise, not as a spirit of fainting. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർ 4:4 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷിപ്പീൻ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. That is what we read in Philippians chapter 4 verse 4, that rejoice always in the Lord. Again I say rejoice. അപ്പം കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. So rejoice always in the Lord. കർത്താവിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു, നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു, മക്കളും ആവശ്യങ്ങളും ആക്കി തീർത്തു. There are 3 things in which we can rejoice, that the Lord has forgiven all our past sins. He has made us his own, and he has given us his inheritance. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. Which means he saved us from the penalty of sin. ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. And now what the Lord is doing us is to save us from the power of sin. ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരുമെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. And the thing which the Lord is going to do when he comes is that he will save us from the very presence of sin itself. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാം. So we can always rejoice in the Lord. ഈ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെ അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത്. So as I said some time back, when we take the word of God as it is, then it starts doing a work in us.